شرط الحديث عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. أبي ذر isimli sahaba haber ite minadi siyiklim jidi nerse emir etti. Siyiklim yani siyiklim degende o indi elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turnası var. Yani ite Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyiklim mina jidi nerse emir etti dey. El-evvel emerani bihubbil mesakine ve dunubi minhum. Birincisi de Allah'ın ilişkisi mina miskinlerini yaratırga hem Allah bilen yeneşede bulurga emir etti de. Ve emarani en anzura ila men huve duni ve la anzura ila men huve fawqi. İkincisi ayette Peygamberimiz de mina emir etti uzimden tüben bulan kişilere kara. Hem uzimden yukarı bulan kişilere karamazka. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. Hem şulayık ul mina tuğanlarım bilen tuğanlık jibinni gıtırga emretti. Hatta Allah minden borulup gitseler degen. وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. Hem indi dörtüncüsü Peygamberimiz emretti de bir kişiden de bir nese sıramazka. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرًا. Şulayık siyiklim mina emretti gül dürüstlüğün silerge. Hatta bu dürüstlük, haklık ağır aşı bulsalar. Ve amarani en la akhafa fillahi levmetel laim. Hem şulayık altıncısı Peygamberimiz emretti de Allah rizalığı için yani Allah rizalığı için nedir işlerinde bir kişinin de inkar ettiğine ihtibar etmezke. Ve amarani en uksira min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Fe innehune min kenzi tahtel arşi. Ve fi rivayetin fe inneha kenzu min kunuzil cennet. Haminde ahırgısı ciddincisi ete Peygamberimiz emir etti de la havle ve la kuvvete illa billah diyen sözlerini kup tapkır yiş eyterge. Yani bu sözlerin manası yok Allah'tan başka güç hem kuvvet. Haminde şu sözler tahit astında bulgan hazine. Haminde ikinci rivayette cennetteki hazinelerinin hazinesi bulup durar diye etti. Birincisi ayette radıyallahu anh miskinlerini yaratı. Yani Allah'ın işisi emir ettiğine miskinlerini yaratı. Yani miskinlerini yaratı onlarga yumşak, rahimli bulu, onlarga buluşu, onların hallerine kiru. İkincisi ayette özünden tüben bulganlarga qarau hem özünden yukarı bulganlarga qaramau. Haminde alimlerimiz bu hadisin tefsir etken ayetler eğer kişi özünden tüben bulganlarga qarayken ol gil Allah'a rahmetli bulacak. Ol gil Allah'a rahmetli bulacak özünün bugünkü haleti bilen. Mesela selamet kişi selamatsiz kişiye qarayken olan besi yeneşek. Kimdir mesela iyi var iken, iyi bulmayan kişiye qarayken o şu iyi bilen yeneşek. Hatta onun iyi belekeyine bolsa da. Umumen eğer ol özünden tüben bulgan kişilere qarayken ol Allah'a şükür etecek. Hem Allah ona şükür etken sebeple onun baylığına bereket verip tağında arttıracak. Endi özünden yukarıga qaragan kişi, özünden yukarı bulgan kişilere qaragan kişi, elbette ol onun көңеліне kaygı келерге mümkün. Bu bit нәрсә миндә юк дип, карайын моңа дип. Шуңа күрә кеше гел үзеннән югарылара түгел, үзеннән түбән булган кешеләргә карарга тиеш. Өченчесе әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям туганлык җибенлеге ту. Хәтта алар синнән борылып китсәләр дә диде. Yani ikinci hadiste biz ne aldık? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, туганлык җибенлеге ту ул түгел, кайчан сиңа туганның ниндер яхшылык эшләп, сиңа яхшылык белән кайтарасың. Юк. Туганлык җибенлеге ту булып саналып, кайчан синнән туганың борылып китә. Янди сиңа ниндер начарлык эшли, син һаман аның белән шушы бәйләнешне ныгытырга телисең. Дүртенчесе кешеләрдән сорамау. Әлбәттә инде сүз бармы, бер нәрсәдә кешеләрдән сорарга ярамый дип. Әгәр ниндер
Мәсәлән, син нәрсәдер үзең булдыра алмыйсың икән, кешеләрдән сорауда проблема юк. Ләкин моның шартлары бар. Кешедән сораганда шартлары бар. Беренчесе, бу кеше исән булырга тиеш. Икенчесе, бу кеше янәшәдә, ягъни сине ишетә, күрә. Өченчесе, син сораган нәрсәне ул сиңа аның биргән кыдрәте бар. Мәсәлән, син кешедән сорыйсың икән, миңа бала бир, ниндер имамнан, ниндер имамнан, мәсәлән, менә балам юк, бала бирә әле миңа дип. Баланы бирүче кем? Аллаһ субхана тәгалә. Шуңа күрә әгәр син шундый мәсьәләдә, ягъни кеше бар тик Аллаһ кына булдыра торган нәрсәдә кешегә мөрәҗәгать итәсең икән, бу ярамый, бу ширк була. Шулай бу кеше яныңда булырга тиеш, ишетергә тиеш. Мәсәлән, син үлгән кешедән сорыйсың икән, үлгән кеше сине ишетәме? Әлбәттә, ул сине ишетми, ишетсә дә ул сиңа җавап та бирә алмый. Шуңа күрә моның шартлары бар. Инде бу сүзләрнең мәгънәсе шулай ук. Әгәр син үзең нидер булдыра аласың икән, кешедән сораудан еракта булырга кирәк. Максималь, ягъни кешедән сораудан еракта булырга, ягъни булдыра алганча үзең эшлә. Инде ниндер кешедән мохтаҗлыгың бар икән, булдыра алмыйсың икән, ул булдыра алган нәрсәдә сорасаң, монда инде проблема юк. Һәм инде бишенчесе, авыр ачы булса да хаклыкны сөйләү. Мөселман кешесе гел хаклыкны гына сөйләргә тиеш. Хәтта бу хаклык аның үзенә, туганнарына карата каршы булса да. Хәтта үзенә, туганнарына карата каршы булса да бу хаклык, ул хаклыкны сөйләргә тиеш. Һәм инде алтынчысы, инкар итүчеләргә игътибар бирмәү. Ягъни дини мәсьәләләрдә, Аллаһка гыйбадәт кылу мәсьәләсендә, Аллаһка буйсыну мәсьәләсендә, кызганычка каршы бүгенгә күп кешеләр, мәсәлән, хәтта ниндер мөселман дингә кергән мөселман кешесе, хатын-кыз урамга яулыгын япмыйча чыгарга мөмкин. Нәрсә өчен? Хәзер мин яулык япсам, кешеләр мин турында нәрсә уйлаячак дип. Ягъни берәр кайда эштә, мәсәлән, берәр кеше эшли берәр организациядә, һәм инде намаз вакыты җиткәч, намазын укырга курка. Ни өчен? Хәзер мин намаз укысам, бу идарәчеләр, эштәге кешеләр мине әрләячәкләр, минем турында нәрсә әйтерләр дип. Әлбәттә, Аллаһ кушкан нәрсәләрдә мәхлукларга буйсыну юк. Һәм шулай без моны алдык. Әгәр кеше Аллаһ кушкан әмерне үти икән, хәтта тирә-яктагы кешеләр аның өчен инкар итсәләр, аның өчен начар сүз әйтсәләр, аның өчен яратмасалар да, ул аларга игътибар итмичә Аллаһ кушкан әмерне үти икән, йөрәкләрне бит әйләндерүче Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Күпмедер вакыттан Аллаһ субханаһу ва тәгалә шулай эшләячәк, бу кешеләр аны ярата башлый. Бу аны инкар иткән кешеләр, ул Аллаһның әмерен үтәгән өчен аны ярата башлыйлар. Һәм киресенчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр кеше тирә-яктагы мәхлукларның уйларына игътибар итеп, аларның инкар итүләреннән борчылып, Аллаһ кушкан әмерне калдыра икән, Аллаһ субхана тәгалә шулай эшләячәк. Бу кешеләр күпмедер вакыттан соң аннан борылып китәчәкләр. Аңа тагын да начаррак мөнәсәбәт белән мөгамәлә караячаклар. Аңладыгызмы? Шуңа күрә Аллаһка буйсынуда инкар итүчеләргә игътибар итәргә кирәк түгел. Һәм инде җиденчесе, ахыргысы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ" дигән сүзләрне ишрак әйтте. Һәм бу ишрак әйтте. "Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ", ягъни юк Аллаһтан башка көч һәм куәт. Адәм баласы ни генә эшләмәсен, әгәр Аллаһ субханаһу ва тәгалә моны теләми икән, аңа көч, куәт, кодрәт бирми икән, ул аны эшли алмаячак. Хәтта аның тәне дәген, ул үзенең тәне белән дә бер нәрсә эшли алмаячак, әгәр дә Аллаһ субхана тәгалә аны теләмәсә. Һәм инде Пәйгамбәрбез әйтте, бу сүзләр җәннәттән булган, җәннәт хәзинәләреннән бер хәзинә булып тора дип. Я инде тәхет астындагы хәзинә дип. Ни өчен? Чөнки бу сүзләрне әйтү җиңел, ләкин аның әҗер савабы бик зур.
Бу сүзләрне әйтү бик җиңел. Ла хаула ва ла кувата. Юк Аллаһтан башка көч һәм куәт. Ләкин аның әҗр савабы бик зур. Дәвам итәбез.